할렐루야. 지금은 우리 원할 한마음 크리스찬 교회가 미션 트립 중입니다. 그래서 사실은 서울로 와서 DMZ에 가서 비무장지대에 가서 남북과 갈라진 모습을 보고 평화 기도회도 하고 또 양화진 선교사 묘원에서 또 이렇게 탐방을 하면서 지금 엄청나게 은혜를 받고 있는 중입니다. 그래서 서로 밤마다 와서 나눌 때 되면 전부 찔찔이가 돼요. 눈물을 흘리면서. 또 DMZ에 가서 볼 때에 정말 한국을 위해서 거기서도 기도를 하고 있습니다. 한국교회와 대한민국을 위해서 기도를 하고 있는데 구체적이지 않잖아요. 그래서 보고 이제 한국을 위해서 어떻게 기도해야 되겠다라는 결심을 하게 하더라고요. 그래서 참 그제는 이렇게 또 위에 서울 쪽에는 서양 선교사, 미국 쪽에 선교사들을 보고 또 부산에서는 호주 선교사의 길을 발자취를 가면서 쭉 보면서 지금 많은 은혜를 받고 있는 중입니다. 다 여러분의 기도와 한국교회에 기도해 주신 덕분이라고 그렇게 생각합니다. 100년 넘은 교회, 김해교회에서 저를 첫 파송하셨잖아요. 계속 마음에 감사함이 있습니다. 그리고 올해가 130주년이잖아요. 그렇게 생각해 볼 때 제게 마음을 주셨어요. 이때까지 우리 성도들이 한국에서 비전 트리로 오면 우리는 언제 한국 가요? 노래를 불렀어요. 그러나 제가 계속 딜레이 하면서, 왜냐하면 처음 이렇게 먼저 들어오면 외적인 것만 볼까봐, 선교하는데 방해가 될까봐 이때까지 안 들어왔어요. 그래서 이제는 18년이 되고 이제 교회가 18살이 됐어요. 그러니까 좀 성인이 됐잖아요. 그래서 하나님께서 마음을 주시면서 이제는 한국의 모습을 보여주자. 또 우리 OCF 또 필리핀 선교를 위해서 후원하는 그 교회를 찾아다니면서 너희들이 감사하면 좋겠다, 그런 마음도 품었고요. 그 다음에 또 제 개인적인 생각으로 18년 동안 계속적으로 열심히 헌신하는 우리 OCF 성도들이에요. 리더들이에요. 그래서 제가 격려하는 차원에서도 오고 또 이제 한국교회의 모습을 보고 또 많은 것을 도전하고 그런 모습 가운데서 이렇게 오게 됐습니다. 그래서 말씀 전하기 전에 우리 현지 우리 목회자 전도사님 아리슨 전도사님이 나오셔서 간증을 해드리겠습니다. 간증하고 나서 말씀을 나누도록 하겠습니다. Please come, Pastor Aris testimony. 통역은 우리 딸 예은이가 하는 걸로 하겠습니다. 벌써 돌 지나고 바로 가서 지금 벌써 시간이 이렇게 됐습니다. Come, please. Good day to everybody. 좋은 날입니다, 여러분. I believe in a God of miracles. 저는 기적의 하나님을 믿습니다. I believe that God can do something in one's life, no matter how difficult or complicated the situation is. God has His reasons, God has His ways. 저는 우리의 상황이 아무리 어렵고 복잡하더라도 하나님의 이유가 있으며 우리의 삶에 그분의 방법으로 무언가를 행하신다는 것을 믿습니다. About 14 years ago, I was diagnosed with chronic kidney disease where both of my kidneys failed. 약 14년 전 저는 양쪽 신장이 모두 망가진 만성 신장 질환 진단을 받았습니다. The doctors told me that it was because of some infection where the filters of my kidneys were damaged. They called it CGN or chronic glomerulonephritis. 의사들은 신장의 필터가 손상된 감염인 만성 사고체 신염이라고 불렀습니다. I have no idea that I am sick until it was too late. 이미 늦었을 때까지도 제가 아프다는 사실을 전혀 몰랐었습니다. It started hinting when a church member requested for blood donation for his sister who had been hospitalized.
한 성도가 입원해 있던 자기의 여동생을 위해서 헌혈을 부탁했을 때 징조가 나타났습니다. I volunteered and went to the hospital to donate blood. 우선 저는 자원해서 병원에 헌혈을 하러 갔습니다. The technician initially conducted preliminary blood screening to see if I am qualified. But the technician informed me that I cannot donate blood because I have low RBC or that I am anemic. 병리사는 제가 헌혈할 자격이 있는지 확인하기 위해 예비 혈액 검사를 하였는데 적혈구 수치가 낮거나 빈혈이 있어서 헌혈할 수 없다고 알려주었습니다. I was not suspecting of anything and just concluded that I should just take some vitamins and everything will be all right. 하지만 저는 아무것도 의심하지 않았고 단지 비타민을 먹으면 모든 것이 괜찮아질 거라고 결론 지었습니다. Several months had passed and I noticed that I became so pale that I can no longer endure long walking anymore, nor can I carry my 5-year-old son when me and my wife go for a walk. 몇 달이 지났을 때 저는 제 몸이 너무 창백해져서 더 이상 오래 걷는 것을 견딜 수 없다는 것을 깨달았고 아내와 함께 산책하러 갈 때 5살 된 아들조차 안고 다닐 수 없다는 것을 알게 되었습니다. I just think that maybe I'm just tired, but obviously my old strength was gone. There is no denial that my body was slowly wasting away. 그냥 피곤할 탓인지도 모른다는 생각이 들었지만 분명 예전의 힘이 사라졌고 제 몸이 서서히 소모되고 있다는 것을 부정할 수 없었습니다. My wife was extremely worried about my situation that she forced me to undergo a complete laboratory exam to see what seems to be the problem. 아내는 제 상황에 대해 극도로 걱정한 나머지 무엇이 문제인지 알아보기 위해 완전한 임상 검사를 받도록 강요했습니다. Aside from being extraordinarily pale, I experienced other things which are not normal, such as frequent urination at night, bubbly urine, muscle cramps while sleeping, swelling of my right knee, and dizziness. 유난히 창백한 것 외에도 밤에 소변을 자주 보고 많이 보고 잠을 잘 때 근육 경련을 일으키고 오른쪽 무릎이 붓고 어지러움을 느끼는 등 정상적이지 않는 증상을 겪었습니다. But because of lack of finances and unexpected expenses, there are times that I just dismiss the symptoms and just hope that everything will become fine. 하지만 재정 부족과 예상치 못한 지출 때문에 증상을 무시하고 모든 것이 괜찮아지기만을 바랬습니다. Life had been really hard back then. 그 당시의 삶이 정말 힘들었습니다. I just resigned from my secular job to focus on my ministry as a pastor, and considering that my wife is the only one working, our budget is tight and we cannot afford any unnecessary expenses. 목회자로서의 사역에 집중하기 위해 일반 직장을 그만둔 지 얼마 안 됐을 때 아내만 일하고 있다는 점을 고려하면 예산이 빠듯하고 꼭 필요하지 않은 비용을 감당할 수 없었습니다. But things happen for a reason. Reasons my wife and I at that time don't understand. 그러나 그 당시 아내와 제가 이해하진 못했으나 모든 일에는 이유가 있었습니다. It's just a matter of time that we discovered that I am sick. 제가 아프다는 것을 발견하게 된 건 시간 문제였습니다. My blood hemoglobin dropped from the normal count of 16 to 6. 혈중 헤모글로빈 수치가 남자 정상 수치인 16에서 6으로 떨어졌었습니다. I was taken to the hospital for a blood transfusion, but it was discovered that my kidneys were severely damaged and I was seriously informed to prepare myself for kidney transplantation or undergo hemodialysis for the rest of my life. 병원에 실려가서 수혈을 받았지만 신장이 심하게 손상되었다는 사실이 밝혀졌고 신장 이식을 받거나 평생 혈액 투석을 받으라는 중대한 통보를 받았습니다. It was at that moment that I realized that I am really sick. 제가 정말 아프다는 것을 깨달은 순간이었습니다. And worse, I have no one else to turn to. I have no money for hospitalization, no healthcare insurance, no savings, nothing.
또한 더 비극적이었던 이유는 기댈 수 있는 사람이 아무도 없었다는 것입니다. 저는 입원할 돈도 의료보험도 저축도 아무것도 없었기 때문입니다. I was not prepared for this nightmare, not my wife, not anybody I know. 저는 이 악몽에 대비하지 못했고 제 아내도 제가 아는 그 누구도 준비가 되어 있지 않았습니다. I can say that I am in a very desperate situation. 저는 매우 절망적인 상황에 처해 있다고 말할 수밖에 없었습니다. No help was available, no safety net, no clear direction at that time. 그 당시에 도움을 받을 수도 없었고 안전망도 없었으며 명확한 방향도 없었습니다. I was at a loss. The future is uncertain. 저는 헤매고 있었고 미래는 불확실했습니다. I was thinking of my family and my 5-year-old son. 그때 저는 제 가족과 5살짜리 아들을 생각했습니다. Sometimes tears from my eyes fall without me knowing because I don't want to leave them, not like this, not now. 가끔씩 그들을 놔두고 지금 이렇게 떠나고 싶지 않아서 저도 모르게 눈에서 눈물이 떨어졌습니다. I want to take care of my wife and I want to see my son grow. 아내를 돌보고 아들의 성장도 보고 싶었기 때문입니다. I have to undergo hemodialysis 3 times a week. Each session is expensive. 3번씩 혈액 투석을 받아야 했습니다. 물론 매 투석 비용은 비쌉니다. All money used for the treatment was either borrowed from friends or donated by relatives. 치료에 사용된 모든 돈은 친구에게서 빌리거나 친척이 기부한 것이었습니다. I have to endure 4 hours every session as I am strapped in a chair and have my blood cleansed by a machine while a needle was inserted in my veins. 저는 기계로 혈액을 정화하기 위해 의자에 묶여 주사 바늘이 혈관에 꽂혀 있는 동안 4시간을 견뎌야 했습니다. In desperation, my situation goes from worse to worst. 절망에 빠진 제 상황은 점점 더 최악으로 나빠졌습니다. My body is indeed wasting away. I have little energy to spare. I have swelling in my face and feet. The color of my skin becomes so dark that my appearance change. 제 몸은 정말로 쇠약해지고 있었고 저는 여분의 에너지가 거의 없었고 얼굴에 발이 붓고 피부색이 너무 어두워져서 제 모습이 변했습니다. I cannot even recognize myself, and every time I look in the mirror, I see a different person. 저조차도 제 자신을 알아보지 못할 정도로 거울을 볼 때마다 변해 있는 제 자신을 보았습니다. I cannot do anything useful, and I cannot sleep properly. 해야 할 일도 할 수 없었고 잠도 제대로 잘 수 없었습니다. There are times when I had to sleep while I am literally sitting on a chair because I cannot breathe when I sleep on a bed. 대부분 침대에서 잘 때 숨을 쉴 수 없었기 때문에 말 그대로 의자에 앉아서 자야 할 때가 더 많았습니다. Everything is uncertain, everything is bleak. 모든 것이 불확실하고 모든 것이 암울했습니다. This is the lowest moment of my life, when everything you hold dear is held on a balance, and one moment you lose everything. 모든 것이 균형을 이루다가 모든 것을 잃게 되었을 제 인생의 가장 낮은 순간이었습니다. But God moves in mysterious ways. 하지만 하나님께서는 신비한 방법으로 움직이십니다. He has reasons no one can fathom. 그에게는 아무도 헤아릴 수 없는 이유가 있으십니다. In the darkest moment of my life, I saw a glimmer of hope. 제 인생의 가장 어두운 순간에 저는 한 줄기의 희망을 보았습니다. In the hardest moment, God taught me to trust in Him. 가장 힘든 순간에 하나님께서는 그분을 신뢰하라고 가르쳐 주셨습니다. I recalled what Alan Redpath said, when God wants to do an impossible task, He takes an impossible man and He crushes him. 저는 엘렌 레드패스가 하나님께서는 불가능한 일을 하시기 원하실 때 그분은 불가능한 사람을 데려가셔서 그를 짓밟으신다라고 말하신 것을 되새겼습니다. It is in this moment that I truly understand what faith is, to trust Him in the middle of the storm. 이 순간 저는 믿음이 무엇인지 진정으로 깨닫게 되었고 그것은 폭풍 가운데서도 그분을 신뢰하는 것이었습니다. Since that moment, I surrendered everything to Him.
그 순간 이후로 저는 하나님께 모든 것을 맡겨드렸습니다. I am no longer afraid. I prayed that let His will be done. 저는 더 이상 두렵지 않았습니다. 그분의 뜻이 이루어지기를 기도했습니다. God taught me to believe in His word even though everything no longer makes sense. 하나님께서는 이해가 되지 않더라도 그분의 말씀을 믿으라고 가르쳐 주셨습니다. But God is a God of wonders. 하나님은 경이로움의 하나님이십니다. Truly, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. 진실로 그분은 우리가 볼 수 없는 방식으로 일하시고 저를 위해 길을 만드시고 계셨습니다. When the church One Heart Christian Fellowship, the leaders and the Korean missionaries, Reverend Yung J. Lim and Mrs. Lim and the leaders, they rushed to the hospital to visit and pray for me. 한마음 크리스천 교회에서 이문재 목사님과 박영순 사모님 그리고 리더들이 저를 위해 병문안을 찾아와 기도해 주셨습니다. They saw my awful condition, so they cried, prayed hard, and asked help from Korean church. 임성교사님과 박사모님은 저의 끔찍한 상태를 보시고 울시면서 열심히 기도하며 한국교회의 도움을 요청하셨습니다. With the gracious effort of Reverend and Mrs. Lim, one Korean church helped me, paid my huge hospital bill, which is why I was able to be discharged. 선교사님 부부의 친절한 도움으로 한 한국 후원자님께서 저에게 막대한 병원비를 지원해 주셔서 퇴원할 수 있게 되었습니다. After 9 grueling months, my odds changed. 9개월의 힘든 시간 끝에 제 운명이 바뀌었습니다. God gave me a new kidney and He restored my health. 하나님께서는 저에게 새로운 신장을 주셨고 저의 건강을 회복시켜 주셨습니다. With the help of my family and friends and with the Korean friends and churches who helped me in my journey, I was able to find a new life. 가족과 친구들의 도움 그리고 저의 여정을 도와준 한국교회와 김해교회 덕분에 저는 새로운 삶을 찾을 수 있었습니다. God had also been gracious to me. 하나님께서는 제게도 은혜를 베푸셨습니다. He blessed me with additional 2 children after my successful kidney transplant. My daughter, Maharlika, who is 8 years old, and my 7 years old, Magnus. 또한 2명의 자녀를 추가로 축복해 주셨습니다. 8세인 제 딸 마을리카와 7세인 마그누스입니다. I cannot forget God used our Korean missionaries, Reverend and Mrs. Lim, and the Korean church so I can study in a seminary. 하나님께서 한국교회를 통해 기도해 주시고 후원해 주셔서 임 목사님과 더불어 임 목사님을 통하여 제가 신학교에서 공부할 수 있게 하셨다는 사실을 잊을 수 없습니다. God also provided much that I was able to finish my law school, and I am now a licensed lawyer in the Philippines. 하나님께서는 또한 제가 로스쿨을 마칠 수 있도록 많은 것을 공급해 주셨으며 저는 현재 필리핀에서 변호사 자격증을 취득하였습니다. I am so honored and grateful because with your help, I was able to finish law school. 여러분의 도움으로 로스쿨을 마칠 수 있었기 때문에 정말 영광스럽고 감사합니다. God used our Korean missionaries so I could become a lawyer to help my church and my family. 하나님께서는 선교사님을 사용하셔서 제가 변호사가 되어 교회와 가족을 도울 수 있게 하셨습니다. What I learned from my experience really changed my perspective about God. 그리고 저의 경험을 통하여 하나님에 대한 저의 관점을 완전히 바꿔 놓으셨습니다. That in Him, nothing is impossible. 그분 안에서는 불가능한 것이 없습니다. That if you trust in Him, He will strengthen you. 그분을 신뢰한다면 그분은 여러분을 강하게 하실 것입니다. And if you wait on Him, it's just a matter of time and He will satisfy the desires of your heart. Quoting Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. 이사야 60장 22절에서 때가 되면 나주 여호와가 속히 이루리라 라고 말씀하신 것 같이 하나님을 기다린다면 그것은 단지 시간 문제일 뿐이며 그는 여러분의 마음의 소망을 만족시키실 것입니다. I stand before you today to let you know that Korean church and missionaries have great contributions not only in my life
but also to One Heart Christian Fellowship in the Philippines. 저는 오늘 여러분 앞에 서서 한국교회와 임성교사님이 저희 개인의 삶뿐만 아니라 필리핀에 있는 한마음 크리스찬 교회에도 큰 기여를 한다는 사실을 알려드립니다. If God did not touch your hearts, OCF lost their pastor. I can only imagine how difficult it would be for the church. 만약 하나님께서 여러분의 마음을 감동시키지 않으셨다면 저는 여기에 서 있을 수 없었을 뿐더러 교회는 어려웠을 것입니다. I understand God still wants me to serve, and because God uses people like you, we are able to reach out to people. New leaders are arising, new members are being baptized. 하나님께서는 여전히 저로 하여금 교회를 섬기길 원하시며 하나님께서 여러분과 같은 사람들을 사용하셔서 저희가 사람들에게 다가갈 수 있게 되고 새로운 지도자들이 생겨나고 새로운 성도들이 세례를 받게 된다는 것을 깨달았습니다. In fact, 2 OCF branches were launched, Marilao and Pagadian. Because God used you, we are still serving God. OCF will continue to grow to share the gospel of Christ. 실제로 마릴라오 한마음교회와 파가디안 한마음교회도 하나님의 은혜 가운데 확장되었음에 감사드립니다. 하나님께서 여러분을 사용하셨기 때문에 저희는 여전히 하나님을 섬기고 있으며 한마음 크리스찬 교회는 그리스도의 복음을 나누기 위해 계속해서 성장할 것입니다. God bless you and thank you. 하나님의 이름으로 축복합니다. 할렐루야. 주님께서 일하셨습니다. 예, 한국교회와 또 우리 김해교회를 통하여서 또 이렇게 또 열매 맺는 것들이 보이잖아요. 그죠? 너무나 감사하잖아요. 하나님의 영광의 박수를. 예, 오늘 본문 10절 말씀에 보면서 시작을 하는데요. 끝으로라는 단어가 있습니다. 끝으로 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여 주고 끝으로라고 10절에 말씀하고 있습니다. 우리들이 서로 이야기할 때, 쭉 이야기 나눌 때 중요점이 야 이제 끝이다, 마지막이다, 잘 들어봐라, 이 말은 중요하다는 말이잖아요. 바울도 마찬가지로 이젠 끝인데 지금까지 모든 말은 이런 것이야, 마귀를 대적하는 싸움에 관한 이야기야. 구원받는 우리들에게 싸움이 있는데요, 아주 중요하니까 잘 들어봐라. 바울도 이렇게 이야기하고 있습니다. 끝으로 하면서. 그래서 오늘 중요한 메시지인 만큼 잘 듣고 깨닫는 은혜의 시간이 됐으면 참 좋겠습니다. 성도의 삶에는 싸움이 있습니다. 계시록에 보면 이기는 자는 내가 그 이름을 생명책에 결코 지우지 아니하고 라고 말씀합니다. 이기려면 싸워야 합니다. 그래서 싸움이 있습니다. 성도의 삶에도. 지구는 전쟁터잖아요. 지난 몇 년 동안 바이러스 때문에 지구 전체가 전쟁을 치렀잖아요. 지금도 우리 신체에서 외부로부터 바이러스들이 막 들어오고 전쟁 중에 있습니다. 신체도 육체도 또 늘 싸움하는 겁니다. 자연계 안에서도 늘 싸움하는 겁니다. 지적인 면에서도 싸움을 하고 있습니다. 지적이려면 누구하고 싸워야 될까요? 지적인 면에 누구하고 싸워야 되냐? 게으름과 싸워야 돼요. 편하고 싶은 본능과 싸워야 되는 겁니다. 그래서 지적 탐구를 위해서 치열하게 싸워야 지적인 사람이 되는 것입니다. 도덕적인 사람이 되면 무엇과 싸워야 될까요? 도덕적인 사람이 되려면 부도덕과 싸워야 돼요. 부도덕. 책상에 앉아서 도덕경을 읽고 도덕적으로 도덕 공부해서 열심히 공부해서 성적은 올릴 수 있지만은 이런 사람 도덕적인 사람 될까요? 안 되잖아요. 부도덕과 싸워야 돼요. 부도덕과 싸워야 도덕적인 사람이 될 수 있는 것입니다. 그래서 신체, 육체,
지적인 것들, 도덕적인 것들 다 싸움이 있다는 것입니다. 더군다나 영적 싸움에서 마찬가지로 영적인 싸움 없이는 영적인 사람이 될 수 없습니다. 영적인 사람이 되려면 세상 풍조와 끊임없이 싸워야 되는 겁니다. 세상 풍조와 싸워야 된다는 것이죠. 영적 싸움을 하지 않고 말씀만 듣고 영적으로 싸움하지 아니하면 어떤 사람이 될까요? 어떤 사람이 될까요? 말씀만 읽고 영적 싸움을 아니하면 어떻게 될까? 이런 사람은 바리새인이 되는 겁니다. 바리새인. 교회 안에서 번영신학이 독북선처럼 번지고 번영신학이 기독교 복음처럼 들어와 있습니다. 번영신학을 한마디로 말한다면 하나님을 잘 믿으면 그 대가로 재정적으로 물질적인 이런 축복이 와서 잘 된다는 것을 믿는 거잖아요. 예수님 믿으면 복 받는다. 이 말 맞습니다. 틀린 게 아니에요. 맞아요. 그런데 예수를 믿으면 잘 되는 것과 예수를 믿기 때문에 생긴 고난이 있다는 것입니다. 믿기 때문에 싸워야 하는 싸움이 있습니다. 그런데 번영신학은 이런 것들을 다 삭제해버리게 되는 것입니다. 한 부분만 강조하고 그렇기 때문에 여기에 위험이 있다는 거죠. 교회 안에 이런 고백들이 사라지고 있는 것 같아요. 어떤 고백이냐면 내 재정이 어떠하든 내 주님 한 분만으로 만족합니다. 이것으로 충분합니다. 이런 신앙이 점점 사라져가고 있는 것 같습니다. 건강이 어떠하든 주님 한 분만으로 충분합니다. 주님 한 분만으로 정말로 충분합니다. 이 교회 안에서 이런 고백, 아름다운 고백이 사라지고 있는 것입니다. 성도들의 고백에서 이 고백 하나 남아있는 것이 있는데 그게 뭐냐 하면 무조건 주실 줄 믿습니다. 주실 줄 믿습니다. 신이시여 내 요구만 들어주옵소서. 이런 기도. 이것은 가짜 신앙. 이런 가짜 신앙과 싸워야 되는 것입니다. 이것은 기독교 신앙이 아닙니다. 철저하게 치열하게 싸워야 되는 겁니다. 기독교는요, 복 받는 종교가 아니라 이미 복을 받았습니다. 이미 복을 받았어요. 하늘에 속한 신령한 복을 이미 다 받았어요. 믿음으로 누리기만 하면 되는 것입니다. 더 나아가서 복 받는 자가 아니라 복 받은 우리가 영적인 독립군이 되어서 거룩을 향해서 싸워야 되는 겁니다. 거룩을 향해서. 이것이 바로 기독교의 본질이라는 겁니다. 자기 부인 없는 기독교, 치열한 싸움이 없는 기독교는 가짜라는 거죠. 지금 때가 굉장히 악하잖아요. 기름을 준비하는 슬기로운 다섯처럼 우리가 정신을 바짝 차려야 되는 것입니다. 우리는 이미 복받은 자들이고 싸움하기 전에, 전쟁터 나가기 전에 점검해야 할 것이 있는데 오늘 본문에서 말씀하고 있는 것입니다. 싸움의 대상은 누구라고 했죠? 12절에 우리의 씨름은 혈과 육에 상대하는 것이 아니다. 싸움의 대상은 혈기가 아니다. 육체가 아니다. 사람이 아니다라는 겁니다. 사람은 싸움의 대상이 아니라는 거죠. 그러면 사람은 어떤 대상일까요? 어떤 대상일까요? 사람은 잘 해줘야 할 대상입니다. 아멘? 악한 이런 영들이 너무 강해요. 집요하게 분리시키고 낙심하게 만드는 것입니다. 그래서 바울은 우리가 너무 약해서 우리에게 10절을 말씀으로 건면합니다. 바울은요, 영적 싸움에서 산전, 수전, 공준전을 다 겪은 바울이 이렇게 건면합니다. 10절. 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 라고 있습니다. 강건하여지고. 군인이 전쟁에서 이기려면 꼭 필요한 세 가지가 있습니다. 그것이 뭐냐면 무기, 그 다음에 뭘까요? 군기, 그 다음에 사기가 있어야 돼요. 이게 필요한 세 가지 조건입니다. 전쟁에 있어서 무기가 절대로 중요하잖아요. 군인이 군기가 없으면 어떻게 돼요? 승리할까요? 승리하지 못합니다.
군인이 사기가 없다면 어떻게 될까요? 사기가 떨어지면 절대로 승리하지 못합니다. 그래서 바울은 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고, 여기서 강건하여지고는 사기가 꺾이면 안 돼, 이 말씀이에요. 사기가 꺾이면 안 돼. 바울은 영적인 해답을 이렇게 말하고 있습니다. 우리의 사기는 주 안에서 있을 때 일어난다. 주 안에 있을 때 사기가 올라가는 겁니다. 반석 위에 집을 지은 집이어야 되는데 모래 위에 지은 집들이 많잖아요. 교회들이 많잖아요. 부실 공사 해놓은 것이 너무나 많습니다. 교회가. 그러면 어떻게 해야 중공검사를 받을 수 있을까? 주 안에서 중공검사를 받아야 되는 것입니다. 그래서 에베소 보시면 주 안에서 계속 반복하고 있습니다. 우리의 자질과 내 능력이 아닙니다. 내 방법이 아닙니다. 내 능력과 내 방법과 내 의도가 아니라 주님의 능력과 주님의 방법과 주님의 은혜 가운데 나 자신을 보아야 되는 것입니다. 주 안에서 바라보지 아니하면 모든 것이 부실공사가 되는 것입니다. 10절 하반절 강건하여지고, 이 원문의 수동태입니다. 나 스스로에게 힘내, 할 수 있어, 나는 할 수 있어 가 사기를 끌어올리는 것이 아니고요, 이 강건하여지고는 주 안에서 연합된 사기를 흘러 들어온다는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 주 안에서 나를 보면 기가 살고 에너지가 생긴다는 것입니다. 또 11절 13절에 보면 능이라는 단어가 나오잖아요. 능이가 어떤 뜻이냐면, 오합지졸 같은 군인들도 우리의 힘으로 안 되지만 주 안에서 있으면 능히 어떻게 될 것 같습니까? 능히 이긴다. 능히 이긴다. 싸움의 기술은 주 안에 있으면 능히 백전백승이다 라는 것입니다. 주 안에 있어야 된다. 디모데전서 6장 보면 바울이 아들 같은 디모데에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀도다. 11절 오직 너 하나님의 사람아, 이것들을 피하고, 어떤 것을 피하? 의와 경건과 믿음과 사랑과 인애와 온유를 따르며, 12절 믿음의 선한 싸움을 싸워 영생을 취하라 말씀하고 있습니다. 바울의 시대나 지금의 시대나 사람의 관심은 어디에 있을까요? 모두가 돈에 관심이 있어요. 돈에 관심. 그래서 이렇게 말씀하잖아요. 오직 너 하나님의 사람아, 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 된다. 돈에 신경 쓰지 말고 믿음의 선한 싸움을 싸우라, 영생을 취하라, 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 믿음의 선한 싸움을 하려면 어떻게 해야 되냐? 명품 옷을 입고 싸워야 된다. 명품 옷. 이 명품 옷이 뭘까요? 하나님의 마크가 찍힌 전신갑주. 오늘 말씀해 보면요, 전신갑주 앞에 무슨 글자가 적혀 있어요? 마크가 찍혀 있어요. 뭘까요? 하나님의 전신갑주, 하나님의 명품, Made in Kingdom of God. 하나님의 마크가 찍혀야 돼요. 임흥재의 전신갑주 안 되는 거예요. 하나님의 전신, 하나님의 마크가 찍혀야 명품 옷이 되는 것입니다. 여성들이, 오늘 비도 많이 오는데요, 여성들이 들고 가는 가방이 명품인지 짝퉁인지 구별할 때에 이렇게 쉽게 구분하면서 이야기하더라고요. 비가 올 때 명품을 딱 품으면 뭘까요? 가짜일까요? 진짜일까요? 진짜잖아요. 비 맞는다고 우산 삼아서 머리에 푹 쓰고 가면은 이게 명품일까요? 짝퉁이에요. 분명히 짝퉁이잖아요. 제가 이것을 보면서 이런 생각을 해봤어요. 명품을 가지고 있는 사람과 명품을 가지고 있는 척하는 것을 어쩌면 이 잣대로 구분하면 되겠다는 생각이 들었어요. 어떤 생각이냐면,
비바람을 만나서 인생의 비바람을 만났을 때 예수 그리스도를 아무런 가치 없이 예수님을 품지 않으면 짝퉁명퉁, 짝퉁이라는 겁니다. 그런데 힘든 일이 만나고 정말 어려운 일을 만났을 때 더욱더 예수님을 가슴에 품을 때 명품을 가진 그리스도인이겠다는 생각을 했어요. 진짜 명품은 예수 그리스도. 아멘. 주님을 품은 자를 어떻게 표현하느냐? 옷을 입었다고 표현합니다. 우리는 예수 그리스도를 옷을 입어야 된다는 것입니다. 이 옷 입었다는 것, 성경에서 말하는 옷, 신분을 나타내기도 하고요, 또한 행실을 나타내고 합니다. 행실을. 바울은 이렇게 말씀합니다. 로마서 13장 12절 14절. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 13절. 낮에와 같이 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고. 14절. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 여기에 이 말씀을 뒤집어 보면 방탕하거나 술 취하거나 음란하거나 호색하거나 다투거나 시기하는 것은 그리스도의 옷을 입은 사람이 아니다라는 것입니다. 그리스도 옷 안 입었네라는 것입니다. 계시록의 19장 18절에 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하였으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다. 신분과 행실을 나타내는 겁니다. 옷에 대한. 군인이 군복을 입으면 군인이잖아요. 의사는 의사복을 입으면 알잖아요. 법복을 입으면 판사 알잖아요. 예수 믿는 사람도 옷을 보면 안다는 겁니다. 그래서 우리는 어떻게 합니까? 내가 어떤 옷을 입었는지, 그리스도의 옷을 입었는지 안 입었는지 누가 더 잘 아냐면 다른 사람이 더 잘 압니다. 다른 사람이 더 정확하게 알고 볼 수 있다는 겁니다. 그래서 우리 한번 가슴에 한번 손을 얹고 정말 그리스도의 옷을 입고 있는지 곰곰이 한번 생각해 볼 그런 시간이 됐으면 참 좋겠습니다. 아내로부터, 남편으로부터, 자녀로부터 가까워 있는 사람들로 인정받아야 되잖아요. 6장 보시면 바울이 아주 특별한 옷을 소개하는데 그 이름이 2번 나와요. 11절 하나님의 전신갑주를 입어라. 13절 하나님의 전신갑주를 취하라. 옷에 대해서 인지하라는 겁니다. 무엇을 인지해야 되냐면 앞전에 인생을 전신갑주 앞에 하나님의 마크가 찍혀 있다는 겁니다. 직접 우리에게 하나님께서 제공해 주셨다는 겁니다. 그리스도요. 최고의 명품을 제공해 주셨어요. 이것을 입고 싸우라. 세상 풍조에 흔들리지 말라. 세상 풍조와 싸우라는 것입니다. 하나님 우리의 모습을 다 아시잖아요. 아프고 힘들고 앉고 일어서 연약한 못난 것 다 아시잖아요. 마귀의 강함과 강교함을 잘 아시는 하나님께서 직접 만들어서 하나님이 제공해 주신 옷이 바로 하나님의 전신갑주다. 그래서 우리 성도들이 반신갑주를 입지 말자는 겁니다. 반신갑주, 전신갑주를 해야 돼요. 하나님의 전신갑주. 그래서 하나님의 전신갑주가 6가지로 구성되어 있잖아요. 구성. 5가지는 방어형 무기, 1가지는 공격형 무기로. 근데 6가지 중에 하나 빠지면 전신갑주가 안 돼요. 어쩌면 우리가 절반해서 반신갑주만 입는 사람도 있을지 몰라요. 그래서 하나님께서 원하시는 것은 하나님의 전신갑주를 입으라라는 겁니다. 오늘 중요한 본문을 통해서 주는 메시지가 있습니다. 우리에게 영적인 전쟁이 있는데 추상적이 아니라 실제적이라는 것입니다. 내 삶에 치열한 전쟁이 매일 있다는 것을 우리가 인식해야 되는 것입니다. 그리고 전쟁 같은 이 세상의 고통과 신음과 원망과 미움과 불평을 쏟아내면서 병상에 누워서 부상병으로 살아가는 것은 전신갑주를 입을 줄 모르는 사람에게 하나님의 전신갑주를 취하라고 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 하는 메시지입니다. 그래서
하나님의 전신갑주를 입으라. 그러면서 13절에 이렇게 하십니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이다. 서기 위함이다. 그 다음에 14절 그런즉 서서, 앉아서가 아니고 서서 진리의 허리띠를 띠고 해서 선다는 말로 연결하고 있습니다. 바울은 서는 방법을 말해주고 있는 것입니다. 서는 방법. 진리의 허리띠를 띠라는 것입니다. 서는 방법. 바울은 허리띠에 별명을 붙여주는데 무슨 별명이에요? 진리로라는 병을. 진리로 허리띠를 띠라. 명품 이름인 진리의 허리띠라는 거죠. 명품. Made in Kingdom of God. 시중에 파는 허리띠가 아니라는 것입니다. 이 허리띠가 전쟁 승패에서 좌우되는데 전쟁에서 이기느냐 지느냐는 우리들이 진리를 붙잡고 있느냐 붙잡고 있지 않느냐에 따라서 승패가 좌우된다는 것입니다. 그런데 마귀들은 우리들을 향해서 진리를 붙잡지 못하도록 어떻게 하면 자꾸 거짓 진리를 우리 안에 막 집어넣습니다. 뭐 시대, 문화, 지식, 습관들을 막 교모하게 집어넣고 있습니다. 이런 것을 진리라고 믿기 때문에 넘어진다는 거죠. 자, 제가 한번 물어보겠습니다. 마귀는 새빨간 거짓말을 할까요? 안 할까요? 예? 마귀는요, 새빨간 거짓말 안 해요. 왜냐하면 새빨간 거짓말을 하면 바로 들통나기 때문에 한 1%, 2%, 한 3% 정도 교묘하게 집어넣는 겁니다. 들통나지 않게끔. 자, 여기에 컵이 있어요. 컵. 여기 컵에 99%는 물이고 여기 1%에 청산가리를 넣어서 제가 먹으면 어떻게 될까요? 예, 죽지요. 또한 제가 중학교 시절에 손에 사마귀가 많이 있었는데요, 체육 선생님이 사마귀를 잡아서 뜯어 먹으면 된다고 했어요. 저는 어릴 때 이게 진리라고 믿었어요. 근데 아니더라고요. 예. 또 이런 이야기 해볼까요? 가정에서 쏟고 있는 거짓말 하나 해볼까요? 한번 물어볼게요. 결혼 생활이 불행한 것은 배우자, 남편, 아내를 잘못 만났기 때문이다. 이 말이 진리입니까? 거짓말입니까? 근데요, 이것을 진리처럼 생각하는 사람이 말하면 예수 믿는 사람도 진리처럼 믿고 있는 사람들이 있어요. 결혼 생활은 본래 순탄하지 않습니다. 우리들이 죄인이라 원래 순탄하지 않는 거예요. 결혼은 다른 사람과 만나서 서로 다툼으로 인하여서 서로 깎이고 하는 것이 결혼이고 만들어가는 것이잖아요. 동의하시면 고개 끄덕끄덕. 예. 결혼의 목적은 다른 사람과 만나서 깎여서 만들어가는 것인데 잘 해주는 사람을 만나서 결혼 생활이 행복하시면 좋겠지만 서로 맞지 않는 사람을 만나도 나의 참모습을 발견하고 만들어가는 것도 참다운 결혼 생활이다. 혹시 옆에 배우자, 이 만나갖고 진짜 힘들어, 이렇게 생각하는 사람 감사하세요. 예, 감사하세요. 가까운 사람을 통해서 깎이고 나의 모습을 보게 되는 것입니다. 야곱 마찬가지예요. 야곱의 징그러운 그 자아를 깨트리려고 처음에는 형 에서를 만나게 했습니다. 에서는 보통 인간이 아닙니다. 정말 자기가 넘버원이었어요. 자기 주장이 강한 사람이었어요. 야곱은 형 에서를 만나게 됩니다. 기가 죽은 채 야곱은 형에게 눌려서 살았습니다. 하나님께서 야곱의 자아를 깨트리기 위해서 먼저 보낸 사람이 에서를 보냈습니다. 에서를 통해서 안 되니까 그것도 모자라서 또
외삼촌인 라반을 보냈습니다. 에서와 야곱은 엄청난 자기중심적인 사람입니다. 야곱이 자기 자아를 강하게 하기 때문에 그 강력한 중심성이 강한 사람 에서와 라반을 딱 붙여놓았던 것입니다. 그래서 이 두 사람 에서와 라반을 야곱에게 보내서 자신을 깎이게 만들고 자기를 발견하게 됩니다. 여러분도 그럴 수 있기를 간절히 소망합니다. 이 모습을 보면서 제 모습으로 묵상해 봤어요. 저 또한 인생에서, 선교지에서 에서와 같은 사람을 만났습니다. 라반과 같은 사람을 만났습니다. 에서와 라반을 만나서 무너지는 것이 아니라 이를 통해서 깨닫고 깎이는 것을 경험하게 되었습니다. 이게 다 하나님께서 깨달음을 주셨기 때문인 것입니다. 천사들만 만나면 편하죠. 착하긴 착한데 뭔가 매력이 없어요. 강한 군세가 못 됩니다. 착한 사람만 만나면 다 좋으니까. 힘든 사람도 만나야 됩니다. 싫어하는 사람도 기꺼이 만나야 강한 군인이 되는 것입니다. 천사와 같은 사람도 만나고 천적인 사람도 만나야 되는 겁니다. 교회 안에서도 좋은 사람을 만나는 것은 귀하지만 천적도 만나야 됩니다. 이상한 사람도 만나야 됩니다. 힘든 사람도 만나야 됩니다. 그래야 강한 군사가 되죠. 그런데 천적만 만나면 안 돼요. 천적만 만나면 마음이 피폐해져요. 천사도 있어야 되고 천적도 있어야 하고 밸런스, 균형 있게 만나야 되는 것입니다. 악한 영들이 바울을 괴롭게 하고 고통스럽게 했어도 바울은 진리의 허리띠라는 말씀으로 허리띠를 띠고 그리스도의 옷을 입고 있었기 때문에 바울은 조금도 손상되지 않았다, 그렇게 말씀드리고 싶어요. 구약에도 보면 하나님의 전신갑주를 입은 한 사람이 있습니다. 그 사람이 누굴까요? 다윗. 다윗이 골리앗에게 싸움을 나가면서 이런 말을 했잖아요. 거인에게 이렇게 큰 소리로 말했잖아요. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와 이름으로 곧 너가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 하나님을 전적인 의지하면서, 골리앗 너는 칼과 창, 갑옷이 너를 지켜준다고 믿고 생각하지, 그것은 틀렸어. 나 다윗은 하나님이 나를 지켜주신단 말이야. 나는 하나님의 이름으로 간다. 명품 옷을 입고 나간다. 그렇게 말씀하세요. 진리의 허리띠가 담겨져 있어요. 이 갑옷을 입지 않으면 다 넘어지는 겁니다. 진리로 명품의 허리띠. 그래서 다윗처럼, 바울처럼 진리의 허리띠를 띠고 환경에 매이는 자가 아니라, 돈에 얽매이는 자가 아니라, 사람에게 매이는 자가 아니라, 이 세상에 붙잡혀 사는 사람이 아니라 진리에 매이고 진리에 붙들마 된 우리 김해교회 성도들이 다 될 수 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 김해교회 성도들 모두에게 명품 옷, 하나님의 전신갑주를 입게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제 시간이 좀 많이 갔죠. 그래서 나오셔서 우리 박용순 선교사님 나오셔서 잠시 선교 보고하도록 하겠습니다. 그리고 이어서 우리 OCF 리더들 나와서 특송이 있도록 하겠습니다. 예.